سے بیٹھک کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہی تو ہے نا، یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے، اسٹریٹجی بنانی ہے، پالیسی بنانی ہے، کیا کرنا ہے، اور یہ تجاویز اس میں آئیں گی جب اس پہ بات. اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ جو لوگ اٹھائے گئے، جو گم ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پالیسی میں کنسیڈر ہونی چاہیے. اچھا سر، موجودہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں آپ؟ کیا اس سوال کوئی خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومت کی کارکردگی کا بڑا موازنہ ہوتا ہے، کون سی حکومت کی کارکردگی بہتر ہے؟ یار یہ 10 دفعہ ان سوالات کے جوابات اچھا، بار بار موازنہ ہوتا ہے سر؟ بار بار ہر دن میں موازنہ ہوگا. یہ کیا کوئی بٹیرے پیدا کر رہے ہیں؟ مروت صاحب، سوشل میڈیا پر کل سے چل رہا ہے کہ ریلیز عمران خان ٹو سیو پاکستان کے نام سے ٹرینڈ کر رہا ہے. کیا موجودہ صورتحال میں عمران خان کی رہائی دیکھ رہے ہیں، اور اگر آتے ہیں تو کیا وہ اس جرمٹ سے خان صاحب نکال پائیں گے ملک کو؟ دیکھیے، خان صاحب کو تو پہلے اسی بی میں اگر وہ پیرول پہ پیش کر دیں، کیونکہ آپ نے اگر اس سیکیورٹی کے اجلاس کو ایک سنجیدہ کوشش کے طور پہ پیش کرنا ہے تو پھر پاکستانی اور عالمی دنیا کی توجہ مبذول ہوگی جب عمران خان آئے گا. عمران خان کے پیش کرنے سے کسی کا نقصان نہیں ہے، صرف آپ کو یہ اندیشہ ہوگا کہ ان کی جھلک کوئی دیکھ لے گا. خان صاحب آئیں گے تو پوری پاکستانیوں کی توجہ ہوگی، اور اگر خان صاحب اتفاق کر گیا تو پورا پاکستان پیچھے کھڑا ہوگا. تو لہذا خان کو اس پہ پیش کیا جانا چاہیے، یہ میری تجویز ہے. کیا حکومت ایسا کرے گی؟ حکومت ایسا کر سکتی ہے؟ اگر وہ نہیں کرتی ہے تو یہ اس اجلاس کو غیر اہم بنانے کی ان کے پارٹ پہ کوشش ہوگی. اب خان کو لے آئے نا اور خان کو پیش کرے. بے شک کوئی دیکھے بغیر بھی خان آ سکتا ہے، مطلب اجلاس تک اگر یہ جائیں تو خان کی تصویر بھی کسی کو نہیں ملے گی جو یہ چاہتے ہیں. لیکن خان اگر آتا ہے اور خان خود اس پہ لب کشائی کرتا ہے تو خان صاحب مروت صاحب، آپ کی 2-3 دن قبل عادل بازئی صاحب سے بھی کلامی ہوئی تھی حال کے اندر، وہ کس بات پہ ہوئی تھی؟ عادل بازئی صاحب تو میرا چھوٹا بھائی ہے، کوئی تلخ کلامی نہیں ہوتی ہے. ہمارے درمیان بحث ہو رہی تھی. بات وہی تکرار ہو رہی ہے یار ہمارے درمیان 20 لوگوں کے ساتھ تکرار نہیں ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے. عادل بازئی تو مجھے بھائی کی طرح. مروت صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ خان صاحب کی جھلک کے بغیر بھی ان کو یہاں پر لایا جا سکتا ہے، تو کیا خان صاحب اس بات پہ ایگری ہوں گے؟ وہ چاہیں گے کہ وہ بغیر عوام کے یا جھلک کے وہ باہر آئیں؟ خان صاحب کو جھلک دکھانے کی شاید ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. کب تک باہر دیکھ رہے ہیں خان صاحب کو آپ؟ یہ سوال کے جواب عید کے بعد ہوگا. عید کے بعد. شیر افضل مروت صاحب، علماء کرام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بہت سے جو ہے وہ نامور علماء جن کو قتل کیا گیا، کیا کہیں گے اس کو؟ پھر علماء کرام کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. علماء کرام، سیاستدان، ڈاکٹرز، انجینئرز خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں وہ تمام ممتاز لوگ جو ہیں محفوظ نہیں ہے جو معاشرے میں کوئی کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. بہت افسوس ہوا مفتی منیر شاکر کا، اور ایک بڑی توانا آواز تھی مظلوموں کے لیے، انصاف کے لیے، پشتونوں کے لیے. خان کے لیے بھی وہ بار بار آواز بلند کرتے تھے. بہت دکھ ہوا مجھے، اور میں اس کے فاتح کے لیے یار لاسٹ کویسچن میرے دوست افشاندانہ گلزار ہیں، خاتون ہو کی 20,000 مردوں سے زیادہ دلیر عورت ہیں، اور اسی طرح شہریار بھی بولے، اسد قیصر صاحب بھی بولے. جو بولے ہیں نا ان کے لیے میں بھی بولوں گا، اور جو میرے لیے نہیں بولے نا قسم اٹھاتا ہوں کہ کسی کے لیے لب جو ہے وہ واہ نہیں کروں گا. اپنا کام کریں. لیکن آپ کے حق میں بولنے والوں کے لیے پھر پارٹی میں نہیں بولا جاتا مروت صاحب. یار دیکھو، کوئی کسی کی روح چھین لیتا ہے یا کسی کا رزق چھین لیتا ہے. میرا کسی نے رزق چھین لیا یا کسی نے میری عزت گٹھا دی. آج بھی دیکھیں نا، ساری پی ٹی آئی کے لیڈر نکلتے ہیں، تصویریں کس کے ساتھ نکلتی ہے؟ یعنی یہ عزت جو ہے خدا دیتا ہے، پارٹیاں نہیں دیتی ہیں، افراد نہیں دیتے ہیں. ملتان اس دن کیا، فیصل آباد اس دن کیا. میری تو کوئی پارٹی نہیں تھی، پورا ملتان اور پورے فیصل آباد کے لوگ جمع ہو گئے تھے. تو لہٰذا جب ہم کہتے ہیں نا وہ تعز من تشاء وہ تذل من تشاء، تو پھر یہی ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زوال دینے والا بھی ہیں اور عروج دینے والا بھی. مخالفت کی وجہ بھی یہی چیز ہے کہ یہ لوگ زیادہ آپ کو پریفر کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کی مخالفت ہوتی ہے. جو بات ابھی آپ یہ اس چیز کے میرے پاس علاج نہیں ہے. مروت صاحب، پی ٹی آئی کے بعد آپ کے پاس دوسرا آپشن کون سا ہے؟ کون سی پارٹی ہے جس میں آپ جانا پسند کریں گے؟ تو کوئی پارٹی میں تنہا ہی رہنا پسند کروں گا. میں مزید جو ہے کسی تحریک یا پارٹی کا حصہ بن کے
दोबारा इस तरह के हालात से नहीं गुजरना ये चाहता हूँ। हुकूमती रहनुमा आपको ज़्यादा पसंद करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब लोग? यार हुकूमती रहनुमाओं की बात नहीं है। अगर कोई आपको इज्जत देता है तो ये कौन सी इंसानियत होगी कि मैं इज्जत देने वाले को बेतौकीर करूँ, ठीक है ना। और ये ज़्यादा बातें अच्छी नहीं है। कोई और अगर नया सवाल हो तो करे। माजी में हमने देखा बानी पीटीआई ऑपरेशन की मुखालफत करते रहे। कल अगर ऑपरेशन का फैसला हुआ केपीके में या बलूचिस्तान में, आप उसको हमायत करेंगे उसकी? जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे होना चाहिए। दहशतगर्दी से जान भी तो छुड़ानी है। केपीके में सर एक ऑपरेशन हुआ है, दहशतगर्दी खत्म हो गई, देखिए ऑपरेशन इस तरह नहीं जो माजी में होते रहे, पूरे गांव के और अजला खाली करा दो। हमें पता है ना, टोलियों में ये फिरते हैं, मखसूस से लाके हैं, तो आप उधर करें ना अगर करना ज़रूरी हुआ। लेकिन इससे पहले बेगुनाहों को छोड़ देना चाहिए। मिसिंग पर्सन को जो है कठेरों में लाया जाए ताकि जिसका जर्म नहीं है वो अपने बच्चों के पास जा सके। जो लोगों को वसाइल का इस्तेसाल है या एक्सप्लाइटेशन है वो ख़त्म होना चाहिए। लेकिन मरवत ने 30 अरब का गैस और पेट्रोल दिए हैं 2 सालों में, अभी तक 1 रुपये हमें रिहेबिलिटेशन की मद में नहीं दिया है OGDCL ने। और मैं अनकरीब ये पेट्रोलियम मिनिस्टर से मिलूँगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एक मीटिंग बुलाएं और देखें। अब अगर लकी मरवत में बदनामी तो होगी, जहाँ न रोज़गार हैं, ना सड़कें हैं, न इंफ्रास्ट्रक्चर है, 30 अरब रुपए कमा कर दिए, उसमें अगर उसके लिए हम सबको इकट्ठे बैठना चाहिए। और देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबसे पहले बैठेगी। पीटीआई के पास एक सूबा है जो बहुत ज़्यादा मुतासर है इस सवाल से, तो पाकिस्तान पीटीआई के ने पास- हिकमत अमली क्या अपनाई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पूरा पाकिस्तान है। हमने पूरे पाकिस्तान की तरह इलेक्शन जीता है, सिर्फ KPK में नहीं। लेकिन हमारा इलेक्शन चोरी हुआ है। कल भी आपने अली अमीन गंडापुर साहब की, CM साहब की आपने वो मीटिंग सुन ली है, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। किसी को भी आइसोलेट ना करें कि ये CM KPK है या ये बलूचिस्तान है या कच्चे के डाकू क्यों वो और है मजबूत। असल बात ये है कि जहाँ पे भी हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त हालात ख़राब है, अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी की वजह से हालात ख़राब है। हमारे उलमाए कराम को टारगेट किया जा रहा है, हमारे लीडरान को टारगेट किया जा रहा है, हमारे मदरसों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, तरावीह के ऊपर जो हैं वो बम ब्लास्ट हो रहे हैं। ट्रेन को अगवा करके जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है, पूरी कौम बड़ी ज़िम्मेदारी का सबूत दे रही है। मैंने सोशल मीडिया को भी देखा है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को भी देखा है, मैंने कारकुनान को भी देखा है, मैंने पाकिस्तानियों के जज्बात भी देखे, सबका दिल देखे है। अगर कोई इस मामले पे गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहा है तो वो अनफॉर्चुनेटली हुकूमत है। लेकिन कल चूँकि ये स्पीकर साहब ने कल मीटिंग बुलाई है, जो इन कैमरा ब्रीफिंग है, आई होप कि हमें और आपको ऐसी बातें पता चले जिसके ऊपर हम और आप सब सरापा एहतजाज भी और सरापा सवाल भी हैं। यानी कल के इजलास में आप लोग शरीक हो रहे हैं? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। हमारे बहुत सारे सवालात हैं, हमारी बहुत सारी बातें हैं। अभी भी मीटिंग जारी है, अभी हमारी थोड़ी देर पहले भी मीटिंग हुई है और पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में तो यही फैसला हुआ है कि सब कहते हैं कि कल हमें इस मीटिंग को ज्वाइन करना चाहिए। पार्लिमानी पार्टी में शायद खटक और दीगर साथियों ने कहा ये भी बताया जाए कि इस दहशतगर्दी के पीछे अदारे हैं, तो कल ये भी मौक़िफ़ रखा जाएगा अपनी पार्टी की तरफ से? नहीं, आप सिर्फ देखें, मेरी बात सुने। KPK इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर है, बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर है, लेकिन कोई भी पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं है। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, लोगों के दिल दुखे हुए हैं। ज़ाहिर बात है सबके लोगों के पास सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो सवाल करना चाहते हैं। किसी के भी सवाल को आप कदगन लगा के पेश न करें, किसी के भी सवाल को या ट्वीट को आप किसी नेगेटिविटी के ज़ुमरे में ना पेश करें। लोग सवाल करेंगे क्योंकि लोगों के दिल दुखे हुए हैं। तो यकीनन हमारी पार्टी अब पूरा इंशाल्लाह रात तक एजेंडा बनाएगी। पहले हम सारी ब्रीफिंग सुनेंगे और सारे सवाल जो हमारे जहन में भी हैं या जो हमारे MNAs के जहन भी हैं या हमारे कारकुनान के जहन में या हमारे पाकिस्तानियों के जहन में और मौजूदा हालात में जो दहशतगर्दी के मुतालिक लोगों के दिल बहुत दुखे, जो उनके जहन में सवाल है, यकीनन सवाल जवाब ज़रूर होंगे। जी, थैंक यू। थैंक यू।